आवाज सुनन वाले समूह श्रोता जनो गुरु के खालसिओ, अज आप जी दे सामने एक नवी पुस्तक शुरू करन जा रहे हाँ, जिस दा नाम है हम हिंदू नहीं, जिस दे रचयिता हन भाई कान सिंह जी नाभा। ये पुस्तक मूल रूप विच सन 1898 ईस्वी विच छपी सी। हथले संस्करण की तैयारी समय 1917 ईस्वी विच पंच खालसा दीवान वालों प्रकाशित 6वीं एडिशन नाल पुस्तक के पाठ का मिलान करके लोड़ींदियां सोधां कीतियां गईयां हन। सो ये पुस्तक जो असी हुण पढ़ रहे हाँ, ये छपी सी 25 फरवरी 1992 नूं। आओ हुण करते वल्लों कुछ जरूरी बेनतियां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्यारे पाठक जी, हम हिंदू ने पुस्तक पढ़ के आप नूं केवल ये जानना योग है कि सिख धर्म हिंदू आदक धर्मां तो भिन्न है और सिख कौम होर कौम की तरह एक जुदी कौम है। पर यह कदे ख्याल नहीं होना चाहिए कि आप हिंदू जां होर धर्मियां नाल विरोध करो और उन्हां दे धर्मां उपर कुतर्क करो अथवा देश भाइयां नूं अपना अंग ना मन के जन्म भूमि तो सराप लो। सगों आप नूं उचित है कि सतगुरां दे इन्हां बचनां पर भरोसा और अमल करते हुए कि एक पिता एकस के हम बारक और सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, सब नाल पूर्ण प्यार करो और हर वेले सब दा हित चाहो। जिस देश दे आदमी विद्या दे तत्त और दीर्घ विचार तो खाली रह के धर्म नीति और समाज आदक दे मुआमलियां दी खिचड़ी बन के परस्पर ईर्खा द्वैत नाल सड़दे और लड़दे हन, वो लोक परलोक दा सुख खो बैठदे हन और परम पिता वाहिगुरू दे पुत्र कहाउण दे अधिकार तो ही नहीं बल्कि मनुख पदवी तो भी पतत हो जाते हैं और विद्वान तथा प्रतापी कौमां तो गिलानी नाल वेखे जाते हैं। इस तो उल्ट जो भिन्न भिन्न धर्मी होण पर भी एक नेशन वांग मिल के रहिंदे हैं और एक दी हानि लाभ नूं देश दी हानि लाभ मनदे हैं, वो सब सुखां दे पात्र हुंदे हैं और सब कौमां तो सन्मान पाते हैं। सेवक कान सिंह। एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। भूमिका। प्यारे खालसा जी, आप मेरे इस लेख नूं देख के आश्चर्य होवोगे आते प्रश्न करोगे कि खालसा तां बिना संसे हिंदुआं तो भिन्न है, फिर ये लिखण दी की लोड़ सी कि हम हिंदू नहीं, और जे ऐसा लिखा है तो नाल ही ये क्यों नहीं लिखा कि असी मुसलमान ईसाई और बौद्ध आदक भी नहीं हाँ। इस शंका दे उत्तर विच ये बेनती है कि जो सतगुरु दे पूरे विश्वासी गुरबाणी अनुसार चलते हैं और खालसा धर्म के नियमां नूं चंगी तरह जानते हैं, उन्हां नूं समझाउण लई मैं ये पुस्तक नहीं लिखिया। ये ग्रंथ उन्हां भाइयां नूं उपदेश देण लई है जिन्हां पर अगे लिखिया इतिहासक दृष्टांत घटदा है, जिसदा संखेप इउं है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक बार एक गधे नूं शेर दी खल पहना के जंगल विच छड्ड दिता। सारे आदमी अते पशु उस नूं शेर समझ के इतना डरन के कोई उस दे पास ना जावे
ਔਰ ਉਹ ਗੂਣ ਚੱਕਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੋਟਾ ਡਾਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫਿਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਧੁਨੀ ਹੀਂਗਣ ਸੁਣ ਕੇ ਘੁੰਬਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਨੱਠਾ ਔਰ ਖੁਰਲੀ ਪਰ ਜਾ ਖੜੋਤਾ। ਘੁੰਮਿਆਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਧਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੂਣ ਲੱਦ ਕੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਪੁੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਤਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਗੁਣਧਾਰੀ, ਸਰਬ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਵੜਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਵੜੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਧੇ ਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਊ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਸੂਰਵੀਰਤਾ ਸਭ ਜਾਂਦੀ ਰਹੋ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਹੂਨ ਸੁਨਾਇਓ, ਇਹੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੁਮਹੇ ਦਿਖਰਾਇਓ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਹਿ ਰਾਸਵ ਜੈਸੇ, ਬਸੀ ਕੁਲਾਲ ਜਾ ਲਾਜ ਮਹਿ ਤੈਸੇ। ਤਿਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਏ ਨਿਕਾਸ, ਬਖਸ਼ੇ ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾਸ। ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਜ ਕੋ ਦੇ ਕਰ ਬਾਣਾ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਣਾ। ਪੁੰਨ ਕੁਲਾਲ ਕੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਿਓ ਜਾਈ, ਲਾਦ ਗੂਣ ਕੋ ਲਸ਼ਟ ਲਗਾਈ। ਤਿਮ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਜਾਤ ਮੈਂ ਭਰੈ, ਤਜੈ ਸ਼ਸਤਰ ਪੈ ਕੋਏ ਨਾ ਧਰੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੋ ਬਾਨਾ, ਦੇ ਮੈਂ ਕੀਨੇ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਾ। ਇਸ ਕੇ ਧਰੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਤਿਆਗੇ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ ਨ ਟੋਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਭਾਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਅਨਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਔਰ ਸਵਾਰਥੀ ਪਰਪੰਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਐਸੇ ਭਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕੀਤਾ, ਕੰਗਾਲੋਂ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ, ਗਿੱਦੜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਸਜਾਏ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਖੰਡ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਥਵਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ 1 ਜੇਠ ਸਾਲ 429। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।